कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम् कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु मातः समस्त जगतां मधुकैटभारे वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्रीस्वामिनि श्रित जनप्रिय दानशीले श्रीवेङ्कटेश दयिते तव सुप्रभातम् तव सुप्रभातमरविन्दलोचने भवतु प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डले विधिशङ्करेन्द्रवनिताभिरर्चिते वृषशैलनाथ दयिते दयानिधे अत्रादिसप्तऋषयः समुपास्य सन्ध्याम् आकाश सिन्धु कमलानि मनोहराणि आदाय पादयुगमर्चयितुं प्रपन्नाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पञ्चाननाब्ज भव षण्मुख वासवाद्याः त्रैविक्रमादिचरितं विभुतास्तु वन्ति भाषापदिः पठति वासरशुद्धिमारात् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् ईषत्प्रफुल्ल सरसीरुह नारिकेल पूगद्रुमादिसु मनोहर पालिकानाम् आवाति मन्दमनिलः सह दिव्यगन्धैः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् उन्मील्य नेत्रयुगमुत्तम पञ्जरस्ताः पात्रावशिष्ट कदलीफलपायसानि भुक्त्वा सलीलमथ केलिशुकाक्वडन्ति शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् तन्त्री प्रकर्ष मधुरस्वनया विपञ्च्या गायत्यनन्तचरितं तव नारदोऽपि भाषा समग्रमसकृत्करचाररम्यम् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् भृङ्गावळी च मकरन्दरसानुविद्ध झङ्कारगीतनिनदैः सह सेवनाय निर्यात्युपान्त सरसी कमलोदरेभ्यः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् योषा गणेन वरदध्नि विमध्यमाने घोषालयेषु दधिमन्थन तीव्रघोषाः रोषात् कलिं विदधते ककुभश्च कुम्भाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पद्मेश मित्र शतपत्र गताळिवर्गाः हर्तुं श्रियं कुवलयस्य निजाङ्गलक्ष्म्या भेरी निनादमिव बिभ्रति तीव्रनादम् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् श्रीमन्नभीष्टवरदाखिल लोकबन्धो श्री श्रीनिवास जगदे गदयैक सिन्धो श्रीदेवता गृहभुजान्तर दिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीस्वामि पुष्करिणिकाप्लव निर्मलाङ्गाः श्रेयोर्थिनो हर विरिञ्चि सनन्दनाद्याः द्वारे वसन्ति वरवेत्र हतोत्तमाङ्गाः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीशेषशैलगरुडाचल वेङ्कटाद्रिनारायणाद्रिवृषभाद्रिविषाद्रिमुख्याम् आख्यां त्वदीयवसतेरनिशं वदन्ति श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् सेवा परा शिव सुरेश कृशानुधर्म रक्षो भुनाथ पवमान धनादिनाथ
బద్ధాంజలి ప్రవిలసన్నిజ శీర్షదేశాః శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతం ఘాటీషు తే విహగరాజ మృగాధిరాజ నాగాధిరాజ గజరాజ హయాధిరాజాః స్వస్వాతికార మహిమాధికమర్థయంతే శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతం. స్వామి అటు ఇటు తిరిగాడు, అగ్నిగోళంలాగా తిరిగాడు. అగ్నిగర్భ కదా ఆయన, అగ్నిభూ స్వామి, అగ్నిలో పుట్టినవాడు. అందుకనే ఒక మహాగోళంలాగా, సూర్యగోళంలాగా రూపాన్ని ధారణ చేసి ఆ యుద్ధ భూమిలో అటు ఇటు సంచారం చేశాడు. చూశాడు తారకుడు యుద్ధం చేస్తున్నాడు. ఒకవైపు ఎవరిది, ఒక ప్రకాశం అటు ఇటు వెళ్తోంది. ఈ పిల్లవాడితో నేను యుద్ధం చేస్తాను. విష్ణు నువ్వు కాసేపు పక్కన. విష్ణువుకి యుద్ధం చేయాలని లేదు మనస్సులో, ఎందుకంటే వరం ఉంది కదా, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి సంహారం చేయాలి. అందుకనే తాను కూడా చాలించి విష్ణు పక్కకి వెళ్ళాట. సేనానాయకుడికి సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి తారకాసురుడికి భయంకరమైన యుద్ధం ప్రారంభమైంది. తారకాసురుడు చూసి భలే సంతోషం, ఇది ఇటువంటి వాడి కోసం నేను ఎదురు చూస్తున్నా, నాకు సరి అయిన వాడు వీరుడు, ఇతడితోనే యుద్ధం చేయాలి. మీరందరూ ప్రయోజనం లేదు, దేవతలంతా ఇష్టం లేదు మీతో యుద్ధం చేయటం. ఇన్ని రోజులు యుద్ధం చేసాం, ఏం ప్రయోజనం అయింది? ఏమి అసలు యుద్ధం చేసినట్టుగానే అనిపించలేదు నాకు. ఈ పిల్లవాడితో యుద్ధం చేస్తాను అని తారకాసురుడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామితో యుద్ధానికి దిగాడు. తారకుడి చేతిలో కూడా శివుడు అనుగ్రహించిన శక్తి ఆయుధం ఉన్నది. కుమారుడితో యుద్ధానికి దిగుతూ దేవతలతో తారకుడు ఇలా అన్నారు, దేవతలారా సిగ్గులేదా మీకు? ఈ పిల్లవాడిని తీసుకొచ్చారే, వీడిని ముందు పెట్టుకుని యుద్ధం చేస్తున్నారే, సిగ్గులేదా మీకు? ఈ పిల్లవాడితోనే యుద్ధం చేయించేది, మీరందరూ ఉన్నారు. ఇంద్రుడు నీ వయస్సు ఎంత? ఏం చేస్తున్నాను? అందరినీ అలా దూషణ చేసేలాగా చేశాడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి. ఎందుకంటే దేవనింద చేసి పాపం రాని అని, దేవనింద చేస్తే పాపం వస్తుంది. అలా అంటూ శక్తి ఆయుధాన్ని ఇంద్రుడి మీద ప్రయోగించాడు. ఎందుకో తెలియదు, ఆ ఆయుధానికి తట్టుకోలేకపోయాడు ఇంద్రుడు, మూర్ఛపడిపోయాడు. అలా మూర్ఛపోయిన ఇంద్రుడిని వదిలేస్తే బాగుండేది. పడిపోయిన వాళ్ళని, శక్తిహీనుల్ని మళ్ళీ యుద్ధంతో గెలవాలి అనుకోకూడదు. వాళ్ళు పడిపోయారంతే, ఓడిపోయినట్టుగా లెక్క. అంత దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ ఇంద్రుడిని కాలుతో తన్నాడు తారకాసురుడు. ఇది ఒక మహాఘోరమైన పాపం. దేవతా విగ్రహాల్ని, పుస్తకాన్ని, మంగళ ద్రవ్యాల్ని, ఏ వస్తువునైనా సరే భూమి మీద కూడా అడుగు వేస్తూ భూమాతని ప్రార్థన చేసి, అమ్మా క్షమస్వ, నేను పాదస్పర్శం క్షమస్వమే, నా పాదస్పర్శని క్షమించు తల్లి అని వేడుకోవాలట. భూమి మనం ఇది తప్ప వేరే నడవటానికి వేరే దారి లేదు మనకి, కానీ ఆ భూమాతను కూడా వేడుకోవాలి. ఆమె క్షమామూర్తి. భూమి అంటే క్షమ, క్షితి అంటే క్షమ. అటువంటి తల్లినే వేడుకుని అడుగు వేయాలి అంటే ఏ వస్తువుని కూడా కాలుతో తన్నకూడదు. అందుకని ఎవరికైనా కాలు తగిలితే మనం దండం పెడతాం, వాళ్ళలో చైతన్యం పరమాత్మ ఉంది అని. మనలో చెప్పిన ఈ సంస్కారం, ఈ ధర్మసూత్రాలన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఇవి సైంటిఫిక్గా కూడా ఏదో అర్థం ఉంది దాంట్లో, అందుకని చెప్పారు అలా. తంతే కాలుకి దెబ్బ తగులుతుంది అని, ఇంకేం సైన్స్ కావాలండి? ఏదైనా వస్తువుని కాలుతో తంతే దెబ్బ తగులుతుంది అని సింపుల్ సైన్స్, అది పెద్ద సైన్స్ ఏం అవసరం లేదు. దాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకోవాలి మనం. అవి చూసి హాస్యం చేస్తాం, గోళ్ళు కొరకద్దు హాస్యం చేస్తాం, జుట్టు ఇంట్లో కత్తిరించుకోకూడదు హాస్యం చేస్తాం. ఇవి వెళ్ళి వంటలో పెడితే ఏమవుతుంది? ఆ వంటను మనమే తింటాం, ఆ ఆహారాన్ని మనమే తింటాం. లోపలికి వెళ్తే పోవవి, ఆ వెంట్రుకలు అలాగే ఉండిపోతాయి, రోగం వస్తుంది. ధర్మశాస్త్రం ఎంత సూక్ష్మంగా చెప్పిందంటే చాలా ప్రధానమైన ముఖ్యమైన సూత్రాలను చెప్పింది మనకి. అందుకని ధర్మసూత్రం ఇవి చాలా చిన్న విషయాలుగా అనిపిస్తాయి మనకి. ఇవన్నీ ఎప్పుడో పురాతన పూర్వకాలంలో అన్నీ తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు చెప్తున్నారండి. అవి పాటిస్తే ఆరోగ్యానికి మంచిది, మనమే ఆరోగ్యవంతులం అవుతాం. అందుకని ఎప్పుడైతే ఇంద్రుణ్ణి కాలుతో తన్నాడో వాడి పాపం పెరిగిపోయింది. అంతవరకు కొంచెం 50%లో ఉంది గ్రాఫ్, పూర్తిగా 100%కి వెళ్ళిపోయింది. ఈ సమయం కోసం చూస్తున్నాడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, పాపం పెరగాలి. ఎలా ఉన్నారండి వాళ్ళు? ఎంత పాపం చేసినా కూడా హాయిగా ఉన్నారు. మేము ఇంత పుణ్యకార్యం చేసినా కూడా మాకు డబ్బులు రావట్లేదు. అసలు అదే పాపకార్యం. మనం చేస్తున్న పాపం ఏంటంటే, వాడు పాపిష్టివాడు అయినా వాడికి డబ్బులు వస్తున్నాయి, మనం ఇంత పుణ్యం చేసినా మనకి డబ్బులు రావే అనుకుంటామే, అదే పాపం. అదే అనుకోకూడదు. నా పుణ్యానికి తగ్గట్టుగా ఫలాన్ని ఇవ్వు స్వామి అని వేడుకోవాలి. వాడు పాపం చేస్తే నీకెందుకు, పుణ్యం చేస్తే నీకెందుకు, దాన్ని పట్టించుకోవద్దు, దాని గురించి తల పాడు చేసుకోవద్దు.
అలా వాడి పాపం పెరగడం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడేమో స్వామి తెలీదు. తారకాసురుడి ఆ అధర్మ కృత్యాన్ని చూసి కోపం తట్టుకోలేక వీరభద్రుడు త్రిశూలంతో బయలుదేరాడు యుద్ధం చేస్తాను. కుమారస్వామి వీరభద్రుడిని వెనక్కి పిలిచాడు. నువ్వేమిటయ్యా ప్రతిసారి, ఆ రోజు ఎప్పుడు పుట్టావో ఆ జుట్టులో తెలియదు కానీ ఎవరిని చూసినా నువ్వే ముందు పరిగెత్తుతావు. ఇందాక ఆపాను కదా, వద్దు యుద్ధం చేయొద్దయ్యా అని, మళ్ళీ యుద్ధానికి బయలుదేరుతావు ఎందుకు అని వెనక్కి పిలిచాడు. నీ పని కాదు, నేను చూసుకుంటాను తారకాసురుణ్ణి. అలా వీరభద్రుణ్ణి ఆపి కుమారస్వామి శివుడి పాదాలను స్మరించి తారకాసురుణ్ణి వధించాలని సంకల్పం చేశాడు. అంతే, సంకల్పమే, అంతే. ఇంకా వేరే ప్రయోగం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇక సంకల్పిస్తే చాలు. అందుకనే మహాత్ములకి కోపం కలిగేట్టుగా చేస్తే చాలు, సర్వనాశనం. కోపం కలగాల్సిన పని కూడా లేదుట. వాళ్ళు కోపించుకోకపోయినా కూడా కోపం కలిగే పని చేస్తే చాలు, ఆ పని చేయకూడదు. సుందరకాండలో హనుమంతుడు చెప్పాడు, ఆ పని చేయకూడదు. అందుకని సంకల్పం చేశాడు, శివ పాదాలని స్మరణ చేశాడు. తండ్రి, నేను ఎందుకోసమైతే ఈ అవతారాన్ని తీసుకున్నానో ఆ అవతారాన్ని ఇప్పుడు సార్థకత చేయబోతున్నాను, తారకాసురుడి సంహారం చేయబోతున్నాను, నీ పూర్ణమైన అనుగ్రహం నాకు కావాలి స్వామి అని శివుడి పాదాలని స్మరణ చేశాడు. అలా సంకల్పించి తక్షణమే మహాతేజశాలి మహాబలశాలి అయిన కార్తికేయుడు భీకరంగా గర్జించి మహాకాలుడిలాగా తారకాసురుడితో యుద్ధం చేశాడు. అప్పుడు దేవతలు గణాలు చుట్టూ చేరి జయ 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 శరవణ భవ, జయ 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 శరవణ భవ దేవతలు స్తోత్రాలు చేశారు. తారకాసురుడికి కుమారస్వామికి మహాయుద్ధం ప్రారంభమైంది. అందరూ అలా ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నారు. ఆశ్చర్యవత్ పశ్యతి కశ్చిదేనం. అన్ని ఆశ్చర్యమే. మనకి చిత్రాలు తెలుసు, విచిత్రాలు తెలుసు, కానీ చిత్ర విచిత్రాలు చేసేవాడు ఆ స్వామి. అందుకనే చిత్రం కాబట్టి అలా చూస్తున్నారు. ఆ యుద్ధం చిత్ర విచిత్రమైన యుద్ధం, అది సాధారణమైన యుద్ధం కాదు. అలా చూస్తున్నారు అంత. ఆ పరమాత్మ అర్థమవ్వాలి అంటే ఆయన వైభవాన్ని పరాక్రమాన్ని కూడా చూడాలి. ఇదంతా ఆయన పరాక్రమమే కదా, ఈ ప్రకృతి అంతా ఆయన పరాక్రమమే. ఎన్నెన్ని జరుగుతున్నాయి ఈ సృష్టిలో. అసలు మనం చూడగలమా అనుకునే ఆ మహావృక్షాన్ని స్వామి ఒక ప్రవాహంతో కూల్చేస్తున్నాడు. పరాక్రమం కాదా అది? ఎంత పెద్ద బిల్డింగ్ అండి ఆ స్వామి. అలా ఆయన లీలతో ప్రకృతి వికోపాలు, ఈ ప్రకృతి వికోపాలన్నీ ఆయన పరాక్రమాలు కావా? కానీ దాన్ని ఉగ్రరూపంగా చూపించకుండా స్వామి శాంతంగా నీకేం కావాలో ఆ పని చేసుకోవయా అని ప్రార్థన చేయాలి. నది ప్రవహించకూడదు అని వేడుకోకూడదు, నది ప్రవాహం మనల్ని హింసించకుండా ఉండని అని వేడుకోవాలంత. విచిత్రవాణి విన్యాస ధన్యోపన్యాస వైభవం వర్ధయత్వనిశం సీతారామ పాదయుగే మమ. భగవద్బంధులరా, శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించడానికి బ్రహ్మాది దేవతలు వచ్చారు, ఇంద్రాది దిక్పాలకులు వచ్చారు, నవగ్రహములు వచ్చాయి, అలాగే మిగిలిన వాళ్ళందరూ వచ్చారు. వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక సామాన్యమైన సన్నివేశం ఏమిటంటే స్వామివారి పాదధూళి శిరస్సును ధరించారు వాళ్ళు. ఏమిటి పాదధూళి శిరస్సును ధరించడం అన్నది? దానికి ఏమన్నా ప్రత్యేకత ఉందా అంటే స్వామివారి పాదములు పద్మముల వంటివి. అక్కడ ధూళి పద్మములో ఉండే ఆ చిన్న చిన్న రజములు, కణములు అన్నమాట, అవి శిరస్సున ధరించారట. అక్రూరుడు కృష్ణుణ్ణి తీసుకురావడానికని వెళ్ళాడు. వెళ్ళినవాడు యమునా నది ఒడ్డున కృష్ణుని పాదముద్రలు చూచాడు. పాదముద్రలు చూచి అక్కడ నమస్కరించి దొల్లి 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 ఏడ్చాడు. ఏమనో తెలుసునా? అయ్యయ్యో, ఇక్కడ నేను ఒక మొక్కగా పుట్టకపోతిని, ఒక పొదగా ఉండకపోతిని, ఒక కణముగా ఉండకపోతిని, కృష్ణ పరమాత్మ పాద స్పర్శ తగిలేది కదా. బ్రహ్మదేవుడు కూడా ఇలాగే అన్నాడు, ఎలా బ్రహ్మపదంబు ఈ వ్రేలందు ఒక్కని పాద రజమైన శిరసునం సోకినం చాలదే. కృష్ణుడితో ఆడుకున్న ఇంతమంది మహనీయులున్నారే, వీళ్ళ పాదధూళి నా శిరస్సును ధరించాలి అని ఆనందపడ్డాడు. ఇది మధుర భక్తి సాంప్రదాయము. అంటే భగవంతునికి సంబంధించిన ఏవీ అక్కర్లేదట వాళ్ళకి. అలాగే అలాంటి పాదధూళి ధరించిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా స్వర్గ అపవర్గ
పదవిని కోరటం లేదు వీళ్ళు. నిరపేక్ష నిజాంతరంగా, అసలు అపేక్షే లేదుట. హనుమంతుడిని అడిగాడు రామచంద్ర స్వామి, నాన్న అందరం వెళ్ళిపోతున్నాము దివ్య విమానంలో, వచ్చేసే వైకుంఠానికి అంటే హనుమంతుడు అన్నాడు, స్వామి నేను రావటం లేదు అన్నాడు. ఎందుకనిట, ఇక్కడ భూమండలంలో నీ ఉన్న రూపమే చాలా బాగుంటుంది, వైకుంఠానికి వెడితే నీ రూపం మారిపోతుంది. 4 చేతులు 5 ఆయుధములు, లక్ష్మణస్వామి ఉన్నాడు, ఆదిశేషుడు అవుతాడు. అందుకని భావ నా అన్యత్ర గచ్చతి, నేను ఇక్కడే ఉంటానన్నాడు. అది స్వర్గ అపవర్గ పదవి, దాన్ని స్వర్గ అపవర్గ నిరపేక్ష నిజాంతరంగా మనస్సులో కూడా కోరుకోం. మనం అంటుంటాం కదా, మీకు ఈ పదవి ఇస్తామనుకుంటున్నాము అంటే మనకు ఆ పదవి కావాలని ఉన్నప్పటికీ కూడా పైకి మాత్రం గంభీరంగా ఎందుకు నాకు ఆ పదవి అంటుంటామే, అలాంటి భావన కాదుట. నిరపేక్ష. లక్ష్మణస్వామి ఎలాంటి వాడు, యవరాజ పట్టాభిషేకం చేస్తానన్నాడు రామచంద్రస్వామి. ఇన్నేళ్లుగా నాకు సేవ చేశావో యువరాజు నువ్వు, వద్దన్నాడు లక్ష్మణస్వామి. బతిమలాడాడు. సర్వం పర్యనునీయమాన, ఎంతగా అడిగినా కూడా లక్ష్మణస్వామి యువరాజ పట్టాభిషేకం వద్దు పొమ్మన్నట్ట. చివరికి భరతుడిని చేశాడు యువరాజు కింద. ఎంచేత స్వామి సేవలో తరించే వాళ్ళకి పదవులు కోరు. ఎంచేత జాంబవంతుడున్నాడు, సేనానాయకుడి పదవి ఇచ్చారా ఎవడైనా? ఇవ్వల. తమకంటే అందరికంటే చిన్నవాణ్ణి నాయకుడిని చేశారు అక్కడ, అంగదుణ్ణి. కానీ వాళ్ళందరూ కూడా అవసరమైతే సేవ చేయడానికి సిద్ధంగా వచ్చారు వాళ్ళంతా కూడా. కారణం ఏమిటి అంటే, వీళ్ళందరూ రామచంద్రస్వామి పాదధూళి శిరస్సును ధరించిన వారు గనక ఏ పదవి కోరలేదు. స్వర్గాపవర్గ నిరపేక్ష నిజాంతరంగా, అసలు అంతరంగములో కలలో కూడా ఏనాడు దాన్ని గురించి ఆలోచించలేదట. లక్ష్మణస్వామి అంటాడు, అన్నయ్య నా దేవలోకాక్రమణం అహం వృణే, నాకు రాజ్యం వద్దే వద్దు, దేవలోకం వద్దే వద్దు, నీకు సేవ చేసుకుంటా. భరతుడిదే మాట అంటాడు, ప్రపంచమంతా ఉన్నంత కాలము యావతీచ వసుంధర, ఈ వసుంధర ఉన్నంత కాలము నీవే స్వామివి, నీ పాదుకలు నేను శిరస్సును ధరిస్తానన్నాడు. ఒక కవి చమత్కరించాడు, కంబన్ మహాకవి. ఒక కిరీటం వద్దంటే 2 కిరీటాలు వచ్చాయిట భరతుడికి. ఒక కిరీటం అంటే రాజు కిరీటము, 2 కిరీటములు అంటే స్వామి పాదుకలు. అలాగే అందరూ కూడా పాదుకలు, ఆ పాదధూళిని శిరస్సును ధరిస్తారు. అర్జునుడు కూడా అంటాడు, సారథి అంట వేదముల సారము శౌరి, తదంగ్రి భక్తి చెన్నారెడు క్రీడిత రధికుడవునట. వేదాల సారము కృష్ణుడైతే అతని పాదాల దగ్గర పడి ఉండే నేను మహారథికుణ్ణయ్యాను, ఎంత గొప్ప ఫలితం లభించింది నాకు అని అనుకుంటాడట. అలాగే వీళ్ళందరూ కూడా తత్పాదధూళి భరిత స్ఫురితోత్తమాంగా స్వర్గ అపవర్గ నిరపేక్ష నిజాంతరంగా కల్పాగమన కలనయ, అలా కల్పాంతం అయిపోతుందేమో, ఎందుకు దుఃఖించాలి? ఆ విశేషాలని మరోసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. అంతవరకు స్వస్తి. పార్థాయ ప్రతిబోధితాం భగవతా నారాయణేన స్వయం వ్యాసేన గ్రథితాం పురాణమునినా మధ్యే మహాభారతం. తస్మాదసక్తః సతతం కార్యం కర్మ సమాచర, అసక్తో హ్యాచరన్ కర్మ పరమాప్నోతి పూరుషః. తస్మాదసక్తః సతతం కార్యం కర్మ సమాచర. కృష్ణుడు అర్జునుడికి కర్మయోగాన్ని గురించి చెప్తున్నాడు. తస్మాత్, కాబట్టి ఓ అర్జునుడా, అసక్త సతతం కార్యం కర్మ సమాచర, నువ్వు చేసే ఏ పనినైనా సరే అసక్త, దీనివల్ల ఈ లాభం రావాలి, దీనివల్ల ఈ ప్రయోజనం సిద్ధించాలి, ఈ ప్రయోజనం సిద్ధించని సందర్భంలో ఈ పని చేసి నాకు లాభం లేదు అని అనుకుని మాత్రం చేయకుండా, కార్యం చేయవలసినటువంటి కర్మ, ఏ పని అయితే నీకు నిర్దిష్టమైన విధంగా చేయవలసిన పనుందో, నీకుగా నిర్దేశింపబడ్డ పనేదుందో దాన్ని సమాచర, ఖచ్చితంగా చేయి,
శ్రద్ధగా చేయి, ఇష్టంతో చేయి. అసక్తో హ్యాచరన్ కర్మ, ఆ పని వల్ల ఈ ప్రయోజనం ఉంటుంది అనే ఆలోచన ఏమాత్రం లేకుండా కానీ నువ్వు కర్మ పనిని కానీ చేస్తే దానివల్ల పరమాప్నోతి పూరుష, ఏ వ్యక్తి అయినా సరే మోక్షాన్ని నిశ్చయంగా పొందుతాడు అని. ఎంత గొప్ప శ్లోకము. లోకంలో తల్లి పిల్లల్ని పెంచుతుంది. ఈ పిల్లల్ని పెంచే సందర్భంలో ఈవేళ నేను పాలిస్తున్నాను కాబట్టి నాకు ఈ ప్రయోజనం చేకూరుతుంది, ఈవేళ నేను అన్నాన్ని పెడుతున్నాను కాబట్టి ఈ లాభం నాకు వస్తుంది, ఈవేళ వాడికి వైద్యాన్ని చేయించాను ఇందుకు ఈ ప్రయోజనం నాకు చేకూరుతుంది అని ఏ తల్లి ఏ బిడ్డని పెంచదు. అసక్త సతతం కార్యం కర్మ సమాచార, ఏ ప్రయోజనము లేకుండా ఏ తల్లి ఏ ఫల అపేక్షని చేయకుండా ఏ తల్లి సంతానాన్ని అలా పెంచుకొస్తుందో, ఒకవేళ దురదృష్టవశాత్తు ఆ సంతానం తనని చూడకపోయినా తన బాధ్యతని తాను నిర్వర్తించగలిగాననే ఆనందంతో మాత్రమే ఉండి అయ్యో ఆదరిస్తే బాగుంటుంది అని మాత్రమే అనుకుంటుందో, అంత మాత్రమే అనుకుంటుందో, అలా ఫల అపేక్ష లేకుండా నీ పనిని నువ్వు చేయి. ఇది చాలా సరి అయిన విధానం అని. ఒక 20 సంవత్సరాలు వెనక్కి వెడితే స్మార్త విద్య, వేద విద్య అని 2 విద్యలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికి కూడా అవి ఆ విధంగా చెప్పే మహానుభావులు ఉన్నారు. ప్రతి ఇంట్లోనూ జరిగే ఉపనయనం, వివాహం, ఇతరమైనటువంటివన్నీ చెప్పబడినటువంటి విద్యని స్మార్త విద్య అంటారు. కేవలం వేదాన్ని చెప్తే అది వేద విద్య అంటారు. ఆ వేదం కోసం, స్మార్తం కోసం చదువుకునే విద్యార్థులు ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళ వద్ద నెలకింత జీతాన్ని తీసుకుని చెప్పేటటువంటి చదువు ఈవేళ కూడా ఎక్కడా జరగడల్లా. గురువులు స్వయంగా విద్యార్థుల్ని తమ ఇళ్లలో ఉంచుకుని తమ పుత్రులతో సమానంగా వాళ్ళని చూసుకుంటూ వాడికి ఏ వైద్య అవసరం వచ్చినా తామే తమ పుత్రుడితో సమానంగా చేస్తూ తమ పిల్లలతో సమానంగా వాళ్ళకి చదువుని చెప్తూ వాడికి సంబంధించిన వస్త్రం, అన్నం, వైద్యం, ఇతరమైన అన్ని విధాలైన సహాయాల్ని చేస్తూ తమకున్నటువంటి ఆ విద్యని వాళ్ళ కుక్షి, వాళ్ళ యొక్క బొజ్జలో నిక్షేపిస్తున్నటువంటి మహానుభావులు ఇప్పటికీ జీవిస్తున్నారు. ఎందుకని? వాళ్ళకి నిర్దిష్టమైనటువంటి కార్యం, వాళ్ళ గురువు దగ్గర వాళ్ళు అలా నేర్చుకున్నారు. ఆ గురువు గారి యొక్క ఇంట ఉండి అదే విధమైనటువంటి పద్ధతిగా వారి వేళ విద్యార్థులకి ఆ పద్ధతిగానే నేర్పుతున్నారు. అసక్త సతతం కార్యం కర్మ సమాచార, ఏ విధమైన ప్రయోజనాన్ని అపేక్షించకుండా పనిని చేయడం అంటే ఇది. సంగీతాన్ని కూడా అలాగే నేర్పేవారు ప్రాచీనుడు. ఎప్పుడైతే ధనాన్ని స్వీకరించడం అనే పద్ధతి శిష్యుడి నుంచి గురువు నేర్చుకున్నాడో, లేక నేర్పాడో, నేర్పబడ్డాడో, ఏం జరిగిందో అక్కడితో గురు శిష్య సంబంధం మొత్తం ధ్వంసం అయిపోయింది. శ్రీకృష్ణుడు చెప్పాడు ఒకే ఒక్క మాటని అర్జునుడికి, ఫల అపేక్ష లేకుండా నువ్వు ఏ కర్మని చేయవలసి ఉందో ఆ కర్మని నిశ్చయంగా చేయి, దానివల్ల నీకు మోక్షం లభిస్తుందని. అక్కడ మోక్షం వస్తుందో రాదో ఇక్కడ మనం సంపాదిద్దామని అనుకుంటే ఈ సంపాదన ఆ మోక్షానికి ప్రతిబంధకం అవుతుంది. అమోఘమైన మోక్షాన్ని విడుచుకుని ఈ సంపాదనని స్వీకరించి ఇక్కడ మాత్రమే ఉండి అక్కడికి చేరలేని స్థితికి వస్తుంది. కృష్ణుడు ఎంత దూరం ఆలోచించి అర్జునునికి ఈ విషయాన్ని చెప్పాడో, ఈ కాలానికి సంబంధించిన విషయాన్ని చెప్పాడో మనం గమనించుకోవాలి. స్వస్తి. చెంచల